नमस्कार मोर प्रिय छात्र छात्री एवं सीसेल ओडिया चैनल को देखुवा समस्त गुरुजी अध्यापक एवं मोर सांगसाथी मानक एवं मोर पिला मानक अनेक अनेक शुभकामना एवं शुभ सकाळ। आमे पढ़ुथिलु द्वितीय वर्षर कंपलसरी सब्जेक्ट एमआईएल एवं तार गद्य विभाग और दुईटी विषय मु कौन करी सारी देती गोटे थी आपण मानकर इतिहास एवं अन्यटी हूँ पुष्पपुर वर्षावरण। आज आउ जो रही ना तुम जो तीन रही तीन तुंडरे एवं लेखक होती किए ना भुवनेश्वर बेहेरा। आज यार संपूर्ण भाव में कौन करी ना आलोचना करदेवि। तेणु पिलाने जदि वीडियो गुड़ी को भल लगुच तेबे निहाती कौन करो ना सब्सक्राइब करो लाइक करो एवं आपण मानकर सांगसाथी मानू शेयर करो जहाँफल से ज्ञान आहरण करें एवं चिर उपकृत हेबे। निहाती आपण मानकर मतामत दिंतु एवं अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। चलो पिला माने प्रथमे कौन करी ना विषय को जो आज जो विषय आम जो आलोचना करवा अध्ययन करवा विषयटी हूँ तीन तुंडरे एवं लेखक होउचंती ये ना भुवनेश्वर बेहेरा। तो प्रथम मु भुवनेश्वर बेहेरा प्रथम जीवनी आलोचना करदेवी तापर तार सृष्टि संभार एवं परवर्ती शेष कौन करी ना जो आज जो विषय रही तीन तुंडरे ता पूर्ण भाव में संपूर्ण भाव में कौन करी ना आलोचना करदेवी। तेणु पिला माने मानकर जो रही ये जो रही आर्ट्स विभाग रे जो एवं साइंस विभाग रे एवं कॉमर्स एवं धंदामूलक जो वोकेशनल विभाग रे थिबा समस्त यही वीडियोटी उपादायक कहीं तुम ये हूँ कंपलसरी सब्जेक्ट। तेणु तुम मैंने निहाती भाव तेणु मु आशा करुच्ची समस्ते कौन करते से सार ओडिया क्लास को निहाती देखुवे और समस्ते भलरे थाओ एवं आपण मैंने निहाती वीडियोटी को थरे दी थर करी देख जहाँफल तुम कौन जापर ना यार सर्ट क्वेश्चन गुड़िक जापर। एवं आउ गोटे कथा कौच पाने यार गोटे मु कौन करी ना माराथन करदेवी तार जो सर्ट क्वेश्चन गद्य विभाग जिते गुड़े विषय अच्छी तार सर्ट क्वेश्चन गुड़िक गोटे वीडियो में कौन करदेवी ना सारीदेवी। तेणु भावुची तेणु तुम मान परीक्षा मत पाखी आसला तेणु गोटे मु कौन करी ना माराथन करदेवी। तेणु देख प्रथमे लेख पिला माने आज तुम विषय हूँ पुष्पपुर ना सॉरी आज विषय हूँ कौन है ना तुम तीन तुंड हाँ कि नहीं एवं लेखक होती किए ना भुवनेश्वर बेहेरा। तेणु पिला लेख टे विषयटा लेख आगे खातार टे मन रख जे विषय हूँ कौन तीन तुंडरे एवं लेखक होती किए ना भुवनेश्वर बेहेरा। चलो पिला मैं बर्तमान कौन करी ये भुवनेश्वर बेहेरा विषय किसी संक्षेप तुमको वर्णना करदेवी तापर सृष्टि संभार तापर मु कौन करी ना विषयटी को आलोचना करदेवी। देख ना एकाधार ओडिया साहित्य जगत रे कौन थिले ना भुवनेश्वर बेहेरा जड़े सुपरिचित थिले। से विभिन्न भ्रमण साहित्य प्रबंध एगुड़ी से कौन करथिले ना रचना करथिले। तांकर सृष्टि संभारक गुड़ी को पढ़िले आमको भारी कौन लगे ना भारी आनंदित लगी था एवं से विभिन्न गाल्पिक गल्प प्राबंधिक निबंधकार भ्रमण कहानी एगुड़ी से लिखि जाइछन्ति। तेणु से साहित्य जगत रे सुप्रतिष्ठित एवं शिक्षा सभ्यता और राजनीति परंपरा और जीवनचर्या मनुष्यत्व को नहीं से विभिन्न भिन्न भिन्न कौन करछन्ति ना प्रबंध गुड़ी को आलोचना करिछन्ति। से जड़े इंजीनियर थिले एवं से जन्म होते कौटी ना देख जन्म होते भुवनेश्वर बेहेरा आज जो लेखक से जन्म होते ना कलाहांडीर काशीबाहाल ठारे देख पिला माने कौटा ना ये लेख कौटी से जन्म होते ना कलाहांडीर काशीबाहाल ठारे से कौन करते ना जन्म ग्रहण करते। तेणु आशा करुच्ची मैंने निश्चय लेखक परिचय पाइज पाई गल। तेणु तुम्हें मैंने सब कौन संक्षेप लिख तीन धाड़ी कि चार धाड़ी जे एकाधार जड़े से थिले प्राबंधिक गल्पकार मनस्तात्विकार एवं विभिन्न भ्रमण साहित्य लिखिते
ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର କାଶୀବାହାଲ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା'ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ତା ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବା ତା'ର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖ। ନା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସେ ତେଣୁ ଲେଖ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସେ ବିଷୟଟି ଲେଖ। ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖ ନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲେଖ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ କଥା ଓ ଲତା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କଥା ଓ ଲତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖ। ଫର୍ ଉଡ଼େ ଏକାଥରେ ଫର୍ ଉଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀର। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଗାଁ ଡାକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ତାର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି। ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଲେଖିଲ। ଗୋଟେ ଲେଖିଲ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ କଥା ଲତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ ଉଡ଼େ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀର ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କିଏ ନା ଗାଁ ଡାକ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି। ତେଣୁ ଏତିକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ, ଏଇଠୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଥିଲା ରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସଂଖ୍ୟା ପରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ଦେଇଥାଉ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ହେଉଛି ଗାଁ ଡାକ। ଏଇ ଗାଁ ଡାକରୁ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଗାଁ ଡାକଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରହିଛି ଶୁଣିଥାଉ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ତାଙ୍କର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷରୁ ଆସିଅଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା ତୁମର ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଲେଖକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ତା'ର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିଲ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଏହା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ତିନି ତୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ତିନି ତୁଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଅତି ସହଜ ଅତି ସରଳରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି CSR ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥାଅ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦିଅ। ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନି ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ତିନି, ତୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ମୁହଁ। ତେଣୁ ତିନି ମୁହଁରେ ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସନର ପଦ୍ଧତି ଆଜି ପାଇଛି, ସେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିଭଳି ଏହି ସମାଜରେ ଏହି ଗାଁରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦେଶରେ କିଭଳି କୌଶଳରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଲୋକ ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଅଧିକାରକୁ ବା ଅଧୀନରେ ସେ ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ବା ଆସନ ଅଧିକାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିହାତି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେ କିଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶାସନରେ ଏ ଦେଶକୁ
ଶାସନ ଅଧିକାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ ବା କୌଶଳରେ କିଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚଲେଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ଶାସନର ପଦ୍ଧତିର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ନା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଦେବେ, ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏଠି ଏହି ସମାଜରେ ପାପଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରପାପ ଗଣ୍ଡା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରପାପ ଗଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ପ୍ରପାପ ଗଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଅସତ ଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ନା ଧୂଳିସାତ କରିଦେବେ, ନିଜକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନାରେ ତାହା କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ କୌଶଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଟି ମୁହଁରେ କିଭଳି ଆଜିର ବିଷୟ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ବିଷୟଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତେଣୁ ଜାଣିଲ ଯେଟା କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି ନା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବା ପୁସ୍ତକରୁ ଆଜିର ବିଷୟ ଯେଉଁ ତିନି ତୁଣ୍ଡ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କିଏ ହେଲେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅତି ସହଜ ଅତି ସରଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା ବୁଝେଇବି। ତେଣୁ ଲେଖିଛ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଯେ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ନା ଦେଖ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏହି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମରେ କିଏ ରହିଛି ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛୁ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କାହାକୁ? ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ। ଏହା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ବା କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ନା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶାସନ କହିଲେ ଶାସନ ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନକୁ ବା ଶାସନ କରୁଥିବାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିବା ନୁହେଁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୁଝୁଛ ବା ଯେଉଁ ଶାସନ ବୁଝୁଛ ତାହା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ମାଲିକାନା କରିଲେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଜାହିର କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି କହିବାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶାସନ ବୋଲି ବା ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ତାହା ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଶ ଉପଡ଼ା ରାଜର ଯୋଡ଼ା ଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ମକାର ବ୍ୟଭିଚାର ଗ୍ରସ୍ତ ଏହା ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ଡିଣ୍ଡମ ପିଟି ଘୋଷଣା କରି କହେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ଗଣଙ୍କ ସମୂହ ହିତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ କ'ଣ କଲ ନା ନିଜସ୍ୱକୁ ମାଲିକାନା କରିବା ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଧର ନିଶ ଉପୁଡ଼ା କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବୁ? ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ହଁ କି ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ସେ ଇଂରେଜମାନେ
ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନିଶ ସବୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବା ବ୍ୟଭିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକଛତ୍ରବାଦ। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହିଥିବେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହେଉ ବା ଏଇ ଜନତାମାନେ ହେଉ, ଏଇ ଶାସନର ଲୋକମାନେ ହେଉ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନକୁ ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କ'ଣରେ ଡେଣ୍ଡିମ ମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖ ଢୋଲ ଆଗରେ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା, ପିଟି ପିଟି ଯାଉଥିଲେ, ଖବର ଦେଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟି ଘୋଷଣା କରି କହେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶାସକଗଣଙ୍କ ସମୂହ ହିତ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥାଏ, ସେ କୁହେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା ସମୂହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଖବର ବା ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା। ତୁମେ କିଭଳି ଭଲରେ ରହିବ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେବ ଘୋଷଣା କରିଦେବ ଡିଣ୍ଡିମ ବଜେଇକିରି ଢୋଲ ବଜେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନା ହେଉ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ଏହାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ତୁମେ ବସିଛ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶାସନ, ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତୁମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସମାଜରେ ଏଇ ଦେଶରେ ରଖିବ ତାହା ହିଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କିଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନର ଅଧିକାର ବସନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ପଦ୍ଧତିକୁ ବସାଇଛୁ ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ଆମର। ତେଣୁ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଲୋକ ବା ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ନା ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଥିରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ତେବେ ଶାସକ କହିଲେ ଯିଏ ଆସନରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ଶାସିତ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଜି କଣିତରେ ଆଜି ଶାସନ ପାଇଥାଉ ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ରଖିବା ବା ତାକୁ ଶାସକ କହିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଶାସନର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଶାସିତ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ ଶାସକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶାସକ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ କି ଦାସୀ ନୁହେଁ ବା ଦାସତ୍ୱ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଭଗବାନ, ଦାସତ୍ୱ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ବଜେଇଲ, ଯେଉଁ ନିଶ ଉପାଡ଼ିଛ, ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ, ଯେଉଁ ମରାଠୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦାସତ୍ୱ ବା ରାଜାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛେ ନା ଗୋଟିଏ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଶାସକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତ, ଯିଏ ଶାସକ ଯିଏ ଆସନରେ ବସିଥିବ ଏବଂ ଶୋଷିତ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତେଣୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରକୃତି ଏ ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲୁ ନା ଶାସକ, ଶୋଷିତ ବା ପ୍ରଭୁ ବା ଦାସ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଏହାର ସୁବିଧା ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସମାଜରେ ବା ଏଇ ଗାଁରେ ନା ଭଲ ନ୍ୟାୟଟିଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଅର୍ଥନୈତିକର ସମତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ କେମିତି ବୁଝ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଉଛ,
ପୁଣି ଚାଷ ବୀମା ଯୋଜନା ପାଉଛ। ଏଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କେମିତି ଘର ଭତ୍ତା ଏସବୁ ପାଇବେ, ତେଣୁ ତାହା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବ। ସେ କାହାରିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେମିତି ରହୁନଥିବ, କାହା ପାଖରେ ସେ ଯାଇ କାମ କରୁନଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଚାଲିପାରୁଥିବ ଏବଂ କେହି ତାକୁ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଶାସନ କରିପାରୁନଥିବ। ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏ ଶାସନକୁ ସେ ଧରି ପକାଇବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଏ ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଲୋକଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ପୋଥିଗତ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବା ପୋଥିଗତ ବା ଖାଲି ବହିରେ ଛପେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ ନାହିଁ ବା ବହିରେ ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଆଜି ଖାଲି ତୁମେ ବାହାର କରିଦେଲ, କ'ଣ କରିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବାହାର କରିଦେଲ, ବିଭିନ୍ନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଘୋଷଣା କରିଦେଲ ବା ପୋଥିଗତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ଭରି ରହିଛି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ। ଆଜି ଜାତି ଅଜାତି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଏସବୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅସୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସେଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଜ୍ଞାପନ କରିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସୁରମାନେ ବା ରାକ୍ଷସମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଏଇ ଶାସନରେ ରହି ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ଯେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଜନା ଅଛି ବା ତୁମେ ଆଜି ଏଇ କ'ଣ କର ନା ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କର, ଏସବୁ କହି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଚାଲିଯାଅ ଯେମିତି ହରି ବା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛୁଆଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଅର୍ଥ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁଠି ଅସୁର ଯେଉଁଠି ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିବ। ସେଠି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନାଁ ଧରିବ ତୁମକୁ ସେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେ ଗରିବ ଶାସନର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆସି କ'ଣ କରିବ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ପୋଥିଗତ ଭାବରେ କହିଦେବ ଯେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେମିତି ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିର ବିଶାଳ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ଯାହାର ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ବିଶାଳ। ଭିକାରୀର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ତଥା ରାସ୍ତାକଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ଆଶା କେବଳ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିପତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭିକାରୀ ସେମାନେ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଘରରେ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆଜି ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଶାରେ ହିଁ କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଅଛି। କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସପିନ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟପ୍ରାପ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଯେଉଁ ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ବା ମୂର୍ଖ ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ଆଜି ସଫଳ ଏବଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ତେଣୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଆକାଶ କଇଁଆ ପରି କପୋଳ କଳ୍ପିତ।
ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯେଉଁ ଭାବନା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭିକାରିଣୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆକାଶ ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଆକାଶ କଇଁଆ ପରି କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଏବଂ ମନରେ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯାହା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ସତରେ କ'ଣ ତାହା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ ବା ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହବ, ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବୁ ଏବଂ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବା ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଦୂର କରିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିଥାଉ। ତାହା ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ତାହା ନୁହେଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏପରି ସନ୍ଦେହ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏଭଳି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାସନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜନତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ, ବୁଝି ହେଉଛି, ଓ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରି ବସିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି କହିଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବା ନିଜେ ନିଜେ ଶାସନ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଏଭଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ଦ୍ୱାରା ଜନତାର ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆଜି ଆସନରେ ବସାଇଛନ୍ତି ବା ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯାଇ ବସିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିଥାଉ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାଇ ଶାସନରେ ବସାଇଥାଉ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବାଛିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନର କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନର ଭାର ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆସନରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ନିଜେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଶାସନର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କାହା ବୁଝିବା ନା ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମନୋନୟନ କରି ବା ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ତାକୁ ବିଜୟ କରି ବା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରି, ତେଣୁ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନୋନୟନ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବସେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏତିକି ରହୁଛି ବା ମୋତେ ବିରାମ ଦିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବିଷୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଦେବି ନା ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି ଭାବୁଛି ଆଶା କରୁଛି CSR ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଶୁଭ ସକାଳ।